Good morning, my dear students. In the previous class, we have discussed about coherent sources, the definition of coherent sources, and after that we have discussed about Young's double slit experiment, the characteristic involved in the interference pattern, and after that we have discussed what is fringe width and the way, means the expression to find the width of the fringes in an interference pattern. So, as we know, what is the formula to calculate the fringe width? We have discussed and we have proved in the previous class. The formula to find the fringe width is fringe width to find the fringe width, where beta is the fringe width. To find the fringe width, beta is equals to lambda d divided by small d. So, this is the formula that we have derived in the previous class to find the fringe width, where this lambda represents the wavelength of light and the d, capital D, implies or represents the distance between slits and the screen, and the small d represents the distance between two slits. So, some of the important points that we have to look in as we have discussed the derivation, previous derivation of fringe width, some of the important points we have to see is the point number 1, that is the distance of nth bright fringe from the central bright fringe. Central bright fringe ಇಂದ nth bright fringe ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, so that is what we have discussed. xn is equals to, means distance of nth bright fringe from the central maxima or central bright fringe can be written as xn is equals to n lambda d divided by small d. So, this is the distance of nth bright fringe. So, ಅದೇ ರೀತಿ to calculate what is the distance of nth dark fringe from the central bright fringe. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಂದ nth ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಸೊ xn is equals to 2n plus 1 ಅಂತನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ n plus 1 by 2 into lambda d divided by 2 ಅಂತನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, lambda d divided by d ಅಂತನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So, this is the distance of nth dark fringe from the central bright fringe. So, this is the another point you should remember after that derivation. And ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, if the whole apparatus is immersed in the liquid of refractive index n, so n ಅಂತ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸೆಟಪ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ from the initial fringe width andre, so the fringe width changes like this. Changed fringe width is equals to initial fringe width in the air medium to the refractive index of the liquid in which we have immersed the whole setup. Okay, so ಇದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ರೇಷೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ, that is the changed fringe width when the whole experimental apparatus is immersed in the liquid of refractive index n. So, beta dash is equals to beta divided by n ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. That is another point we should remember. And another point number 4 we should remember is the width of the bandwidth or width of the band can be written as, it is written as theta is equal to lambda divided by d, where d is the distance between the two slits, lambda is the wavelength and theta is the angular width of the band
ಈ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲಾರ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ, ವೇರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. If white light is used for interference ಗೆ ನಾವು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಸೊ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ಯ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳುಕಿದಂಥ ಕಲರ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಸೊ ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So the ratio of maximum intensity to the minimum intensity can be written as maximum intensity to the minimum intensity is written as amplitude of first wave to the amplitude of second wave divided by difference in the amplitude whole to the power of 2. So this is the formula to calculate the ratio of maximum intensity to minimum intensity. Maximum intensity, minimum intensity ratio calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we have to add and we have to subtract the ratio of amplitude and we have to raise the power by 2, then we will get the ratio of maximum intensity to the minimum intensity of light waves. So next point. So the amplitude means the fringe width is directly proportional to the lambda, and the fringe width is directly proportional to the distance between the screen and slit, and the fringe width is inversely proportional to the distance between the two slits. Distance between the two slit increase ಆದರೆ fringe width decrease ಆಗುತ್ತೆ. If the distance between screen and the slit is increased, the fringe width also increases. If the wavelength of the light is increased, the fringe width also increases. And another factor, fringe width is inversely proportional to the refractive index. Refractive index of the medium. A medium na refractive index ke inverse agi fringe width proportion ಆಗುತ್ತೆ. So these are some of the points you have to remember by learning the expression for fringe width. Expression for fringe width na ನಾವು ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ us go to the next concept. So the next concept is diffraction. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ music system which is placed in one room and a person is sitting in the other room. ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೋರ್, when the music system is kept playing, when the person even also is not standing in front of the door, he can also able to listen to the music. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವ್ನು ಡೋರ್ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಈ ಕಡೆ ಡೋರ್ನ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ನ ಮೂಲಕ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೋರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಓಪನಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. So when the sound waves come to the opening of the door, so let me say this is the opening of the door. Every point on the wavefront acts as a source of secondary wavelet. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ದ paths of the sound wave must be straight as like this slit, but due to the spreading of sound wave in every direction, some of the sound wave is bent or bending process happen at the edges of the obstacle. ಈ ಆಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್ನ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಗಳು ಈ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ the disturbance or the sound distribution is happen like this. So in the way of that, the sound wave may be audible to this person. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್, ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಬೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಡ್ಜಸ್, ಈ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ at the edges of the door, means edges of the obstacle. So ಅದೇ ರೀತಿ let me consider, instead of sound source, let me place a light source. ಈ ಸೌಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಇಡೋಣ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತೋ, ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ in the concept of wave front. So when the sound wave reaches the opening of the light wave reaches the opening of the door, every point on the wave front acts as a source of secondary wavelet. As like the sound waves, some of the light waves bend. Okay, some of the light wave bends at the edges of the door and resulting in the spreading of the light waves in the part of the geometrical shadow. ಸೊ geometrical shadowನಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಬೆಳಕಿನ ಭಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ geometrical shadow. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ geometrical shadow. ಈ geometrical shadowದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವಷ್ಟು ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಎಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಜಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಶಾಡೋದಲ್ಲಿ ಲೈಟು ಬೀಳುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೇವ್ಗಳಿಗೂ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್, there is a bending of sound wave or light wave happen at the edges of the obstacles. ನೋಡಿ, ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ನ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೇವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಈ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶ್ಯಾಡೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬೈ ದ ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ದ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಬೆಳಕು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಫಾಲನ್ ಇನ್ ದ ಶ್ಯಾಡೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್. ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ತಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತಡೆಯ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್, at the edges of the obstacle and spreading ಅಥವಾ ನೀವು and encroachment ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕರಿಬೋದು. encroachment ಅಂತ. and encroachment of light, ಅಂದರೆ spreading of light in the geometrical shadow is called diffraction. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೂಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೋರ್ನ ಶ್ಯಾಡೋ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಶ್ಯಾಡೋದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡೋರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶ್ಯಾಡೋ ರೀಜನ್. ಈ ಶ್ಯಾಡೋ ರೀಜನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ತುಂಬ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ depends on comparison of size of obstacle and wavelength of light. ನೋಡಿ ಈ ಕಾರಣ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್, ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ನ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್. ಸೊ ಕಿಂಡಿ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, so this is the opening of the door, so obstacle, so length of the obstacle or length of the slit or length of the door is very small, so therefore the bending is more at here. So length of the opening is very small or equal to the length of the wave or wavelength. wavelengthಗೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಗಿನ ಈಕ್ವಲ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್, ದೆನ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್, ದ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ which is more because the length of the obstacle is smaller than the wavelength of light used. ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಲೈಟ್ನ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಗಿಂತ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ನ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ನ ವೇವ್ಲೆಂತ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಂದ 10 ಮೀಟರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೋರ್ನ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, if the length of the obstacle or slit is more than the wavelength of light used, then the bending of light, the angle of bending of light will be smaller. Nodi, wavelength of light used is very smaller, so this is the wavelength of light used. So the wavelength of light used kammi ide, so length of the obstacle ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, therefore bending is small and diffraction we will find that is also less. So these are the factors, these are some of the factors involved in bending of light around the edges of the obstacle. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಲಿಟ್ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಲಿಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದ 1 ಸ್ಲಿಟ್, single slit to obtain the diffraction pattern. So this is what the diffraction of light and the factors influencing the diffraction of light. Diffraction of light is a very important phenomenon, very simple to explain. The phenomenon of bending of light around the edges of the obstacle and enroachment of light in the geometrical part of geometrical shadow or geometrical shadow region. So this phenomenon is called diffraction. So the extent of diffraction depends upon the comparison of the obstacle size and the wavelength of light used. If the length of the obstacle is smaller or equal to the wavelength, then the diffraction is more. If the length of the obstacle is more than the wavelength, then the diffraction will be seen is very less. So these are the factors and the definition of diffraction. ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು? ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳಿದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾನ್ಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ.
So this is the first type. And another type is Fraunhofer diffraction. ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ, Fraunhofer diffraction. Fraunhofer diffraction. ಸೊ ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ Fraunhofer diffraction ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಒಂದು ಸ್ಲಿಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಲಿಟ್. So let me consider a source of light. Yes is the source of light. Okay, so it is a point source. On the point source ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ will be seen from this point source. Okay, so these light wave front, when comes to the edges or slit, they get diffracted or diffraction ಆಯಿತು. So the diffraction pattern will be obtained on the screen. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ the slit and the screen, the slit and the source are at finite distance. So ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟು ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನಿ optical instrument, so then the screen and the slit also must be at finite distance. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಹಾಗೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಟ್ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ವಿ ಮೇ ಯೂಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟೇ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬರೀ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ಸರ್, ಬೇರೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ and the diffracted wave front will be also cylindrical, then we'll obtain the diffraction pattern on the screen. ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಟು ಡೂ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ವೇವ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಒಂದೊಂದು ವೇವ್ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವೇನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ ದ ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ and the screen and the source and also the source and the screen are at finite distance, then that type of diffraction is called Fresnel diffraction. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಬೆಟ್ರ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ
ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ಸ್ಲಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ಸಮಾನಾಂತರ ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಇಫ್ ದ incident wavefront is spherical or it may be cylindrical. Also the light source and the screen, also the light source and screen are at finite distance from slit. So it is known as, ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಫ್ರೆನೆಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ FRESNEL, ಎಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಫ್ರೆನೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾನ್ಹೋಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಹೋಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ wavefront, spherical wavefront into plane wavefront. So therefore plane wavefront move towards the slit. So this is the slit, let me say. So this is the slit. So after the diffraction, all the waves are emitted in the form of plane wavefront only, and those plane wavefront will be observed on the screen by using biconvex lens. So that pattern will say what is diffraction pattern. So that is screen. So diffraction pattern will be obtained on the screen. So this is lens 1, this is lens 2, and the incident wavefront is plane wavefront, and the diffracted wavefront is also what you say the plane wavefront. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರಾನ್ಹೋಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಂದರೆ ಈ ಥರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಫ್ರಾನ್ಹೋಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇನ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಲಿಟ್ನ ಎಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆಂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this is what the Fraunhofer diffraction is all about. So the main difference between Fresnel and Fraunhofer diffraction is the usage of lens. ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ದ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, then only will obtain the plane wave front. Some part of cylindrical or spherical wave front will be seen as plane wave front when the source is at a distant very far distance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಫ್ರಾನ್ಹೋಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ಇಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೋರ್ಸ್, light source and the screen is at infinite distance, then that type of diffraction is known as Fraunhofer diffraction. So adana nimage illi board mele baritene. If the incident wave front is plane wave front, also the screen and the slit, sorry, the screen andre the screen and the source, andre enta source, light source anta helana, light source is at infinite ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೂರ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಈಸ್ known as ಎಂಥ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದು? Fraunhofer diffraction. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾವು Fraunhofer diffraction ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. So this is about Fresnel and Fraunhofer diffraction. If the incident wavefront is spherical or cylindrical, also the light source and screen are at infinite distance from the slit, then that is Fresnel diffraction. If the incident wavefront is plane wavefront and also the screen and light source is at infinite distance, that is called as Fraunhofer diffraction. Okay, so next concept gona, that is the differences between Fresnel and Fraunhofer diffraction. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋದು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ, ಫ್ರೆನೆಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಹೋಫರ್ ಬರೀತಾರೆ, ಫ್ರಾನ್ಹೋಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ, ಫ್ರಾನ್ಹೋಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಬರೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಫ್ರೆನೆಲ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, FRSENL ಫ್ರೆನೆಲ್, FRESNEL ಫ್ರೆನೆಲ್, ಫ್ರಾನ್ಹೋಫರ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಡ್ಗಳಿರುವಂಥ, ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ಫ್ರೆನೆಲ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಫೈನೇಟ್, ಕಮ್ಮಿ, ಹತ್ತಿರ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಹೋಫರ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಡ್ ಇದು. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ಫೈನೇಟ್, ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಹೋಫರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಫ್ರಾನ್ಹೋಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೈನೇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಫೈನೇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನು, ಸ್ಲಿಟ್ಟಿಂದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫ್ರೆನೆಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಹೋಫರ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆನೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಹೋಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಮೊದಲನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಸೆಡ್, ದ source and the screen are at finite distance here. Here the source and the screen are at infinite distance from the slit. So that is the first difference. And the first difference ಆಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಂತೇಳಿ, source and screen are finite distance, are at finite distance from ಸ್ಲಿಟ್ ಇಂದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದು ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಜಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರೆನೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಹೋಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು, ಸೊ ಅದನ್ನೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 3. Okay, plane wave front. Diffracted wave front is spherical or cylindrical. Here the diffracted wave front is also plane wave front. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 4. ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಹೋಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋ ಲೆನ್ಸಸ್ are used. ಇಲ್ಲಿ 2 biconvex lenses are ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 4th ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ 5th ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಸಿ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ mathematical treatment. So these are the differences between Fresnel and Fraunhofer difference. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು 4-5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡೋಣ. 5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ನೀವು ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ನ ಬರೀಬೋದಾಗಿದೆ.
ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರನಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ, ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ all the rays incident at the same angle and diffraction is also same angle, so therefore mathematical treatment is easy in Fraunhofer diffraction and complex in Fresnel diffraction. So these are some of the differences, and let me go to the next concept. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. So diffraction through single slit. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೀತೇನೆ, ನಂತರ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ Fraunhofer diffraction ಇದು. So the light coming from the source in the different direction, and this light is made as plane wavefront by using a biconvex lens, and therefore the light enters the slit like this. This is the slit, and after the diffraction, so also we'll get the plane wavefront. Okay, plane wavefront, and these were focused using again biconvex lens. So this is the biconvex lens, and this is screen. So this is slit, SLIT, and this is lens 1, this is lens 2, this is actually the source, and these are parallel beam of light. So plane wavefront, and let me name the slit as L. ಬೇರೆ ಚಾಕ್ಪೀಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ L, middle part is M and N. So the slit LMN. So let me consider this point where all the waves interfered at the middle is C. ಇದನ್ನು C ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ P ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ P ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ R. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ R ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ Pಗೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೀಟಾ.
ಥೀಟಾ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ us consider a source of light S, which is monochromatic source of light S, which illuminates the slit LMN. LMN ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟನ್ನು ಈ ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ us consider the slit LMN is illuminated by a monochromatic source. Monochromatic source ಎಸ್ ಎನ್ನೋ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಹತ್ರ, ಅಟ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಹತ್ರ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಆಫ್ಟರ್ diffraction, they are focused on screen. The rays of light or the light waves can be focused on screen using convex lens. ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಕಂಡಿದೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಈದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟರ್ಮ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್. ಈ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎನ್ನುವ ಎಡ್ಜ್ಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೇಸ್ಗಳ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ the line here, so this is the path difference. NQ is the path difference, which is the resultant of the nature of the bands on the diffraction pattern. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ವೇವ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ ಇಂದ ಹೋಗಿರುವಂಥ ವೇವ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಇಂದ ಹೋಗಿರುವಂಥ ವೇವ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ದಿಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಟಾ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಥೀಟಾ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೀಟಾ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್, ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್.
ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಈ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಸೊ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟೆನಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು opposite is NQ, hypotenuse is LN. ಬಟ್ LN ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಿಟ್, ಅಂದರೆ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಿಟ್. ನಾವು ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಿಟ್ನ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ, ಅಥವಾ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ which is equals to a sin theta. ಅಲ್ಲಿಗೆ what is the path difference between the waves from L and N for a considered point P ಅಂದರೆ, so a sin theta is the path difference. ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ path difference is equals to a sin theta. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಬಂದಿದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಬ್ರೈಟ್, ಡಾರ್ಕ್, ಬ್ರೈಟ್, ಡಾರ್ಕ್, ಬ್ರೈಟ್, ಡಾರ್ಕ್ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ at ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಾ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಸಿದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ರೇಸ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಟ್ ಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೇಸ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್. ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ರೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ the light waves which are meeting at the point C will be at phase difference 0. ಸೊ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಿನಿಮಾ ನೋಡೋಣ. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಾ ಅಟ್ ಪಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬರೀತೇನೆ, ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್. ಸೊ ಎಲ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್.
So these are the rays which are traveling straight, and these are the rays which are responsible to form the secondary minima. So this is the triangle, this is the path difference. So lambda is the path difference anta ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. If the path difference between the waves is lambda, okay, lambda, ಯಾವ ವೇವ್ಸ್ಗಳು, the waves from L, N ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ path difference lambda ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನೇ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. See, this is the path difference NQ. If this is lambda, so we have to divide the slit into two. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ನ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಟು. ಸೊ ಈ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಟು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಟು ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ ಎನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆದರೆ ಎಲ್ ಎಮ್ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ವೇವ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಟು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ವೇವ್ಗಳು ಕೂಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರರ್ಥ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್, ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು +or-1, +or-2, +or-3 and so on like that. So that is the condition for secondary minima. So secondary minima ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ secondary maxima. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಯು ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾನಿದನ್ನ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರಿತೇನೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರಿತೇನೆ. Condition for secondary maxima. So diagram ಬರೆದಾಗ, so this is a slit. Okay, if the path difference between the waves coming from L and N is 3 lambda by 2. ಯಾಕೆ 3 lambda by 2 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 lambda by 2 ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 lambda by 2. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 lambda by 2 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3 lambda by 2 ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 3 ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಲಿಟನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ 3 lambda by 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಎಲ್, M1, M2 ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್.
So this is the path difference, that is 3 lambda by 2. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಎರಡು ವೇವ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2, ಈ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2, ಈ ಎರಡು ವೇವ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. The waves from this part will be emerged on the screen forming constructive interference. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವೇವ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ಗಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 3 lambda by 2 and so on like that, 5 lambda by 2, therefore 7 lambda by 2, so on like that, the bright bands will be formed but the intensity will be less. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, a sin theta is equals to, in generalized form, 2n plus 1 odd multiple of lambda by 2 ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೀಟಾ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ನಾವು ಟೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಏನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು n plus 1 by 2 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ವೇರ್ n is equals to plus or minus 1, plus or minus 2 and so on like that. So the equation 1 and equation 2 represents the condition for secondary minima and secondary maxima at the respective points on the diffraction pattern. Okay, so ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. Okay, don't worry too much about the derivation, only worry about these 2 points. ಈ equation ಏನಿದೆ, ಈ equation ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the condition for secondary minima and what is the condition for secondary maximum? ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿದಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.